Достар, қазір міне жергілікті полицейлермен олардың қалай жұмыс істейтінін көруге келдім. Достар, тәліптерден сұхбат алу немесе қызмет барысында оларды видеоға түсіру оңай дүние емес, бірақ қалауын тапсан қар жауар демекші, тәліптердің де тілін табуға болады әрине. Салам алейкум, ұстаз. اسم امردین پرسنل قماندانی امنی ولایت تخار. ما 24 ساعت در خدمت ملت مردم افغانستان هستیم. 24 ساعت در خدمت همشهران هموطنان خود هستیم. ما مردم 24 ساعت در چک پاین و در گزمه خود و در دفاع وطن خود و دفاع ملت رنجیده افغانستان هستیم. 24 ساعت در خدمت هستیم. Көшедегі тәртіп сақшыларымен тілдесіп болған соң, полиция басқармасының бірінші орынбасарымен сұхбаттасу мүмкіндігін де алдым. Бұл кісіден әрине ең бірінші сұраған сұрағым, не үшін қыз балаларды оқытпайсыздар? Ислам дінімізде қыз бала оқымасын деген тыйым жоқ қой деп сұрағанымда, бұл кісі осылай деп жауап берді. در این موضوع گفتم میتونیم که این خود نظام ما اسلامی است، از ما از خود مسئولین داریم که در این رابطه او تصمیم گیرنده و هستن. باقی این امید است که همیشه سخنگوی ما اسلامی میگه که ما سر این موضوع کار روان هستیم. ان شاء الله العزیز امید است که این موضوع روی ملت و مردم باشه و درس و تحصیل برای ما قشر آزاد شود. او یک پالیسی مکانیزم نظام ما اسلامی داره که ان شاء الله او پالیسی پیش روان شما گفتم کار روان است سرش. باقی او همیشه اطمینان میتن در رسانه. Сіздер енді мына 40 жылдық соғыстан енді ғана көздеріңізді аштыңыздар. Әуелі Совет үкіметі, одан соң ішкі тұрақсыздық, оның артынан ақш әскерін кіргізді. Бірақ енді Аллаға шүкір, бүгінде билік өз қолдарыңызға тиді. Енді сіздер қандай үкімет құрайын деп жатырсыздар? Болашақта біз қандай Ауғанстанды көреміз? هدف ما الحمدلله با همه ملت و مردم ما وعیداست و یا به دنیا وعیداست معلومات دارن که هدف ما چیه. هدف ما نظام اسلامی، حاکمیت شریعت اسلامی در وطن ما و ما وطن ما نه میخوایم که از چنگال بیرونی خارج باشه و در یک فضای آزاد امنیت مردم آزاد نکنه. ما یک مردم مستقل هستیم، مسلمان هستیم و خودمون میتونیم حاکمیت کنیم، خودمون میتونیم حکومت کنیم، خودمون پیش بریم. ما با بیرونی کس کار نداریم، ما تعامل داریم با دنیا و باقی وطن ما است. ما هر کاری ما میتونیم که حکومت خود به طریق احسن با اون شوکات که شریعت اسلامی میگه پیش بریم. ملت ما مسلمان است و ما خان از هستیم و خان ما است. ما بین مردم خود هستیم. مردم تقاضای بوده که ما آمدیم و افغانستان خود گپ ساده نیست، کشور فتح کردن و این مردم اگه همکار مون میشد ما نمیتونیم وطن ما بیایم. فعلا الحمدلله مردم قطعا همکار بود و همین نظام اسلامی را میخواست. لله الحمد فعلا ما آمدیم و حکومت میکنیم، مسئولیت میکنیم. مردم از ما راضی است، ما از ملت خود راضی هستیم. کام مشکلی نداریم. Жалпы маған енді Ауғанстан өте ұнады. Халқы басынан өткен қиыншылықтарға қарамай өте қонақжай екен. Олар жайлы видеолар түсірдім және сіздермен де сұхбаттастым. Енді менің сұрағым келгені, осылардың барлығын YouTube каналымда бөліссем рұқсат па екен, ешқандай қиыншылық жоқ па? نه انشالله. یک چیز به شما بگم که همه نظام اسلامی که بود عدالت دو می باشه، اما چیز امنیت دو تامین می باشه، حقوق مساوی میشه، چون که شریعت خدا و رسول گفته تامین میشه. الحمدلله با ما گفتم پیشترم به شما که امنیت در افغانستان تامین است. هر رقم مردمی میتونن در اینجا گشت گذار کنن، هر کشوری بیاین، چی خارجی است چی داخلی است، میتونن در امن زندگی کنن، چکر بزنن، سیاحت کنن، معلومات خدا کنن طبق پالیسی همین نظام ما. فعلا تاخر الحمدلله ما مسئولیت داریم. همیشه گردشگرا مردمایی که سیاحت میان همیشه وقتی ما میبینن دید و بازدید میکنن، سفر میکنن بالا سالهای ما بسیار جای سیاحتی و دیدنی داریم. باقی کام مشکل نیست. این علت می است که نظام اسلامی است. نظام اسلامی عقلی هم میگیره، در نظر میگیره. اور در یک کشور زیاد است، بره ده ها مشکلات به بار میاره. لازمه که پاسپورت داری و این ده ها مشکل بر مثل پاکستان یک کشور اسلامی است. ولیکن Уақытыңыздың тығыздығына қарамай сұхбатқа келіскеніңізге үлкен рахмет. Қазақстан халқына бір ауыз тілегіңізді айтсаңыз.
تشکر از این خواهر مسلمانمون میکنیم که به وطن ما آمدن و ما را به دنیایشان میدن که نمی برادرای مسلمان های ماست. وطن افغانستان یک کشور اسلامی آزاد آباد مستقل و هیچ اشغالگری را نمیمونه که در وطن بیا. همیشه مردم بیرون معلومات افغانستان داره که شوروی آمده، فرانسه انگلیس آمده شکست خورد، امریکا به 40 چند کشور با قوت بسیار بالا آمد وطن ما را از هر نگاه اشغال کرد. الحمدلله پس ملت از بین ملت خیستن همی را نابود کردن و رخصت کردن و وطن مستقل کردن و آباد میکنن، فعلا مسئولیت میکنن. ما یک شخص بودم، یک اولاد وطن بودم، مقابله کردم. مثلا هر برادر و مسلمان ما یکی نان داد، یکی آب داد، یکی جان داد تا که وطن آزاد و آباد شد. تشکر از خواهرمان میکنیم که آمدن. بسیار خوش هستیم، همیشه بیان دیگه دوستا را معرفی کنم بیان. و پیام ما به کشور دوست و قزاقستان کشور اسلامی همی است که ما باعث یک هموطنی از یک همسایه خوبی از ان شاء الله در پهلوی Достар, мынау Ауғанстанда Айдаладағы бір қаладан екінші қалаға кетіп бара жатқан жердегі сол жердің әжетханасы. Мен оны не үшін көрсетіп тұрмын? Себебі бұл жерде Айдала болса да барлық жағдай жаратылған. Міне дәрет алатын жер, ішіне кіргенде де көрдіңіздер ғой, ішінде су барлығы кеп тұр. Осындай жер туалет, мұсылман елдердің бәрінде білесіздер, осындай жер туалет болады. Енді қазір жер кір болып тұр, себебі жаңа автобус тоқтаған кезде көп кісілер түсіп кірді да. Содан кейін мына жағы әйелдердің намазханасы мінекей. Осылай міне көрдіңіздер ме? Барлық жағдай жаратылған, қандай керемет. Міне достар, сол тоқтаған жерде, мына жерде масжид деп жазылып тұр, мешіт яғни. Осы жердің өзіне. Енді ер адамдардың туалетіне, әжетханасына кіре алмайын, осы жерден ер адамдардың намаз оқып жатқан жерін көрсетейін сіздерге сыртынан. Өкінішке қарай, сіздер білесіздер, бізде ислам дінімен жүретін болсақ Ауғанстан болып кетеміз деп бәле іздейтіндер көп. Бірақ сол Ауғанстанның туалеттерінің өзі бізден әлдеқайда таза. Себебі ислам діні бұл тазалықтың діні. Мінекей достар, Кабул қаласына да таңға жоқ, аман-есен жетіп келдік. Сіздерге алдыңғы видеоларымда Ауғанстанның ауылда тұратын тұрғындарының үйін көрсеткен болатынмын. Бұл жолы қала тұрғындарының үйлеріне рум-тур жасаймын. Кабул қаласында мен тұрып жатқан үйді көрсеткім келеді сіздерге. Бұл пуштун бір отбасы. Кіріп келгенде мына жақта отыратын бөлме. Отыратын бөлмесі. Одан былай шыққанда не мынау қонақ бөлме. Көріп тұрсыздар. Қонақ бөлме. Мына жаққа келгенде мына жақ балаларының бөлмесі, мына жақ ас үй бөлмесі. Одан былай шыққанда мына жағы, бұл жағы да өздерінің жатын бөлмелері, жуынатын бөлмелер. Жуынатын бөлмелерін де көрсетейін сіздерге. Осындай жуынатын бөлмелері. Өте үй әдемі, керемет. Қазір балкондарын көрсетемін сіздерге. Бұл 3-ші қабат. Балкон бұл жер. Осындай өте керемет бір отбасында тұрып жатырмын. Қонақ болып яғни. Осылай. Кабул қаласына келген соң
фото-видео түсіру үшін ең бірінші туризм басқармасына бардым. Мұнда рұқсат қағаз алған соң, маған туризм басқармасының құзырына кіруім керектігін айтты. Яғни осы мырза екен. Мен кіріп сәлемдескен соң, не үшін шақыртқанын сұрап едім. Ол кісі саяхатшы блогер ретінде Орталық Азиядан әйел кісі келгенін алғаш рет естідім. Содан бұл қыз кім екен көрейін деп сізді шақырттым деді. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. ډیر خوشاله یو چې تاسو سره مې دلته مجلس وو او زموږ ته مې دا پوښتنه وکړه. موږ ټولو همسایګانو ته او ټولو خارجي سیلانیانو ته چې افغانستان ته زړه غواړي چې راسي، زموږ ورته دا توصیه ده چې افغانستان کې الحمدلله اوس امن دی. 4 دیش ولایت او چې که مشرق دی، که مغرب دی او که شمال دی، که جنوب دی، په ټولو کې الحمدلله امن دی. نو اوس کولی شي چې افغانستان ته دی راسي، په ډاډه زړه باندې دلته سیاحت وکړي. هیڅ مشکل نشته. موږ اطمینان ورکوو چې امن دی. د امن سره لازم سیاحت کېدلی شي. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم. Кабул тау шыңына дейін салынған үйлерімен ерекшеленетін қала. Ресми дерекке сүйенсем, Кабулда 5 миллионға жуық тұрғын бар. Алайда жергілікті білімді адамдардың айтуынша, Кабулдағы адам саны бүгінде 7 миллионға жеткен. Барлық үлкен қалалар сияқты Кабулда да жоғары қызмет көрсететін медицина орталықтары, мейрамханалар мен қонақ үйлер, сауда орталықтары сынды заманауи өмірге қажеттінің бәрі бар. Мұнда маған ерекше ұнаған бір дүние, бұл қалада бірде-бір түнгі клуб, сауна, бар, түнгі көбелектер мен ЛГБТ сынды азғындық мүлде жоқ екен. Кабул аса үлкен қала болса да, мұнда бағдар шамдар өте аз екен. Жолдан жаяу жүргінші де, көлік те өте береді. Яғни кім епті болса, жолдан бірінші сол өтіп кетеді. Көп жағдайда жүргізушілердің тоқтап жаяу жүргіншіге жол беретінін байқадым. Кабулда Моғолдар империясының негізін қалаушы Бабур шахтың кесенесіне бардым. Кесене Бабур шахтың өзі салып кеткен бағында орналасқан. Баққа кірерде ең алдымен осындай үлкен сарайға тап келесіз. Бұл сарай Бабур шахтың тұсында дүниенің түкпір-түкпірінен келген саясаткерлер мен саудагерлердің бас қосатын жері болған. Бұл жерде олар сауда-саттық және саяси келісімдерді талқылайтын болған. Сондай-ақ бұл сарайдың ішінде әміршінің тұсындағы моғол әйелдеріне тиесілі болған түрлі түсті әшекей бұйымдарының жиынтығы қойылған музейді де тамашалай аласыз. Тарихи сарай мен мұражайды тамашалап болған соң, бақтың ішімен атамыздың кесенесіне қарай жол тарттым. Бабур шах 1483 жылы қазіргі Өзбекстанның Әндіжан өңірінде дүниеге келген. Толық аты жөні Захриддин Мұхаммед ибн Омар-Шейх мырза. Орталық Азиядан бастап Үндістанның солтүстігіне дейін билік жүргізген аса мықты түркі әміршісі ретінде тарихта аты қалған. Бабур шах 1530 жылы Үндістанның Агра қаласында өмірден озып, сол жақта жерленген. Алайда 10 жыл өткен соң балалары мен жесірі әміршінің өсиетін орындау үшін Бабур шахтың сүйегін Кабулға әкеліп қайта жерлеген.
Asiya opamiz sizni xorijdan Qozog'istondan kelgan uchun ruxsat beradilar ki berdi kelsangiz bizdan ko'rsangiz. Biz shu yerda odamlarni topib yerga kelib buni bunday ko'rgan emas edik. Bu Bobur bobomizda maqbara yo mazori. Shu yerda dafn bo'lgan Allohim ularga jannatlar nasib qilsin. Bu Mirzoindol maqbarasi Bobur bobomizda nevarasi va bu chebarasini qabri. Mirzo Hakim odi. Bular Bobur bobomizdan so'ng vafot qilgan, so'ra buni mol kelib baxotira ehtiromlari uchun Bobur bobomizni yonida bergan dafn qilgan. Достар, мне бүгін тағда бір жігітті кездестіріп қалдым Кабул қаласында. Өзіңіз таныстыра кетсеңіз, тағда аты жөніңізді айтып, қайда оқисыз, Қазақстанның қай университетінде оқисыз, сол жайлы айта кетсеңіз. Саламатсыз ба? Бірінші менің атым Бабуршах болады. Ойгах Бабуршах. Мен Қазақстанда, Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи халықаралық Қазақ-Түрік университетінде экономика факультетіне 3-ші курста оқып жүргенмін. Және 3 жыл болды Қазақстанда тұрдым. 3 жылдан кейін өзім ауылымда және өзім мемлекетімде қайтып қыдыруға келгенмін. Қайтадан барасыз ғой енді, жалғастырасыз, бітірген жоқ. Қазақ тілін үйрену сізге қиын болды ма? Маған просто оңай болды. Басқаларға қиын болуы мүмкін, негізі оңай тіл емес. Маған негізі ол жерде қазақ достарым, қазақ маңындай араласып жүрген балдар бар еді, қыздар бар еді. Олармен жүріп сосын сол маған оңай болып қалды негізі. Оңай болып қалды, тез үйрендіңіз, Жалпы қазақ халқы қандай халық, сізге қай жағы ұнайды? Қазақтар сіз үшін жақсы ма, олар жаман ба? Сізді бұлай бөлді ме? Жоқ әлде жақсы араласып кеттіңіз ба қазақтармен? Маған қазақтар негізі көп достарым бар. Негізі мен өзім қазақ университетінде қазақ тілін оқимын. Қазақ-Түрік университетінде қазақ тілін. Қазақ бөлімде оқисыз, қазақ бөлімінде оқып жүрмін. Просто маған мынау Қазақстан халқының қонаққа шақыру және мынау қонақ жайлығы ұнайды, қонақ жайлығы және манаулардың несі салт дәстүрі бар ғой. Салт дәстүрі, салт дәстүрі манау бұрыннан қалған дәстүр ғой. Өзбекстанда мана жерде жоқ болып кеткен. Просто манау Қазақстан адам барса да ол жерде бәрі сол салт дәстүрі қазірге дейін сол ұстанады, ұстанады. Сол маған ұнайды. Сол дәстүрі ұнайды, қонақ жайлығы ұнайды, Қазақстан халқына сәлем айтамын. Негізі Қазақстан халқына Ауғанстан тарапынан және ауған студенттердің тарапынан рахмет айтамын. Негізі қазақтар өзін бізден біздің бөлек деп айтпайды. Бізді тура сол қазақтар сияқты қабылдайды. Сондай жақсы көреді және қабылдайды. Сол үшін барлық қазақтардан рахмет айтамын. Сізге де рахмет, соншалықты біздің қазақ тілімізді үйреніп, құрмет көрсеткеніңіз үшін. خواب ناز باشی من نشسته در برم نیمه شب آهسته با بوسه بیدارت کنم تو به خواب ناز باشی من نشسته در برم نیمه شب آهسته با بوسه بیدارت کنم بکی من شکوه از رنج و آزارت کنم دوست می داری مرا یا ترک دیدارت کنم دوست می داری مرا یا ترک دیدارت کنم Türkiye'nin hangi şehrinde yaşıyordunuz? Ben Ankara'da. Ankara'da. Ne iş yapıyordunuz orada? Ankara Ulus'ta. Fide işinde çalıştım. Fide? Evet, fide işi. Çiçek, böyle şeyler idi.
yetiştiriyoruz, satıyoruz. Patates işi, domates, pirası, tarla işi. Bu da sana kütüphanlık yaptık Türkiye'de. Tamam. Tam söylüyorum. Evet, teşekkürler. Aleyküm selam. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Tamam. Достар, бұл ағаның психологиялық ауытқуы бар екен. Камераға түсейін деп қоймай қойған соң көңілін қалдырған жоқпын. سلام هموطن عزیز ما هستیم با کنار زیبای قشنگ خانم از کجا؟ قزاقستان من رو در آغوش هستم در کنار هستم یک سلام خاص و گرم نازنین Кабулда 2 күн жүріп, жергілікті халық сияқты мен де жолдан өтіп кетуді үйреніп алдым осылай. Достар, енді сіздерге Кабул қаласындағы супермаркеттердің бірін көрсеткім келеді. Өте үлкен дүкен, ішін толық аралап шықтым. Біздің дүкенде іздеген дүниелердің барлығы бұл жақта да сөрелерде толып тұр. Яғни ақшаңыз болса, іздеген дүниеңіздің бәрін таба аласыз. Қаланы аралап келе жатып, жолай Хазар жігіттерінің барбершоп салонын көріп қалдым. Әрине кірдім, жігіттермен танысып, олардың бізбен бауырлас халық екенін айттым. Олардың да ата-бабалары Орталық Азия жақтан, Хазар теңізінің бойынан осы жаққа көшкенін, қоныс аударғанын айттым. Бірақ өкінішке орай жігіттер бұны білмейтін болып шықты. Мүмкін үлкендері білер. Мұнда намаз оқып жатқан жігіттің жай намазында тас тұрғанына көзім түсіп қалды. Яғни исламның шииттік бағытын ұстанатыны түсінікті шығар. دوست می داری مرا یا ترک دیدارت کنم دوست می داری مرا یا ترک دیدارت کنم خواب ناز باشی من نشسته در برم نیمه شب آهسته با بوسه بیدارت کنم تو به خواب ناز باشی من نشسته در برم نیمه شب آهسته با بوسه بیدارت